नमस्कार ईशान बांगला खबरे आमी चंद्रिमा स्वागत जानाई। प्रथमे संबाद शिरोनाम। बांग्लादेशेर इस्कन प्रधान चिन्मय कृष्णेर ग्रेफ्तारेर प्रतिबादे बजरंग दलेर विक्षोभ शिलचरे। मणिपुर थेके रहस्यजनकभावे निखोज काछाड़ेर मैतेई सम्प्रदायेर एक व्यक्ति। सार सिंडिकेटे जड़ित थाकार अभियोगे लालाय व्यवसायीर बाड़ीते काछाड़ पुलिशेर हाना। दस डिसेम्बर सिद्धेश्वर बारुणी मेलार माठे विशाल धर्मीय सम्मेलन एवं विश्व शांति यज्ञ। एबारे विस्तारित ईशान बांगला खबर। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोटेर नेता तथा इस्कनेर श्री प्रभुपाद चिन्मय कृष्ण दास के ग्रेफ्तारेर प्रतिबादे आज शिलचरेर एकाधिक स्थाने विक्षोभ प्रदर्शन करल बजरंग दल। विक्षोभे अनेक पड़ुआराओ अंश निये बांग्लादेश सरकारेर बिरुद्धे गरजे उठेन। प्रतिबादकारीरा बोलेन बांग्लादेशे हिंदुदेर ओपर अत्याचार बंध ना होले बड़ाके बृहत्तर आंदोलन गड़े तोला होबे। एकई संगे चिन्मय कृष्ण दास के निशर्त मुक्तिर दाबी जानान तारा। बांग्लादेश गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश पुलिस मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश पुलिस मुर्दाबाद 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 हिंदुদের উপর অত্যাচার মানছি না মানব না মানছি না মানব না হিন্দুদের উপর অত্যাচার মানছি না মানব না মানছি না মানব না বাংলাদেশ পুলিশ মুর্দাবাদ 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 বাংলাদেশ গভর্নমেंट मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों से बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जो अत्याचार वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पिछले एक साल से जिस तरीके से बांग्लादेश में नया गवर्नमेंट आया है इसके बाद जैसे हिंदू के ऊपर अत्याचार का पहाड़ टूट पड़ा है। रोज दुर्गा पूजा के टाइम पे 5 लाख रुपए दो तब दुर्गा पूजा कर पाओगे। हिंदू के घरों के ऊपर आक्रमण, हिंदू के महिलाओं को बलात्कार, हिंदू के पूजा स्थानों को ध्वंस करना, दुर्गा मूर्तियों को ध्वंस करना, हिंदुओं को रहने ही नहीं देना चाहता है बांग्लादेश में। हम कहना चाहते हैं पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि परसों जिस तरीके से एक स्वामी जी को चिन्मय प्रभु को जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया और इसके बाद जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा निर्मम अत्याचार किया गया है, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे सिलचर में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है और आगे से हम लोग बांग्लादेश गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने ही नहीं देना चाहते हो आप खुल के बोल दो। आप लोग खुल के बोल दो कि हिंदू बांग्लादेश में नहीं रह सकते और अगर ऐसा ही बात है जो हिंदू का हक में वहाँ पे जमीन है तो बांग्लादेश को अलग करके हिंदुओं के लिए अलग एक राष्ट्र बना दो। हम लोग बांग्लादेश सरकार से यही बोलना चाहते हैं और अगर इस तरीके से हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ तो यहाँ पे भी पूरे देश में हिंदू अपना अपना प्रदर्शन करता रहेगा। जय जय সম্পর্ক ইউনিটের সকল সদস্যরা কাছাড়গুলিদের সামনে থেকে ক্ষুদিরাম বসু স্ট্যাচুর সামনে অবধি আমরা একটি প্রদর্শন মিছিল করে এসেছি। বাংলাদেশের উপর আমরা দেখেছি বিগত দিনেও বাংলাদেশে কীরকম আমাদের মা বোনেদের আমাদের হিন্দুর মত অন্ধকারে রাজ্যের অন্ধকারে এসে আমরা যদি আগামী দিনে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ না করে আগামী দিনে আমাদের বরাকবিলির ছাত্র সমাজ বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন নামবে এবং তার জন্য দায়ী থাকবে পুরো বাংলাদেশ ইংলিশ গভর্নমেন্ট। আজকে আমরা এখানে ক্ষুদিরাম বসু স্ট্যাচুর প্রাঙ্গণে ইংলিশ গভর্নমেন্টেরও আমরা পুষ্পতল দাও করি এবং আমরা এটা জানিয়ে দিতে চাই যে আজকে বাংলাদেশ যদি হিন্দু স্টুডেন্ট হিন্দু মা বোনের উপর অত্যাচার হয় ভারতবর্ষের স্টুডেন্টরা এবং ভারতবর্ষের হিন্দু ভাই বোনেরা আমরা ঘরে চুপ থাকবো না, আমরা এর বিরোধিতা করব এবং করেই যাব। জয় জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্টে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো বজরং দল। এই প্রতিবাদী সমাবেশে বাংলাদেশের ইস্কন প্রধান চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবি জানানো হয়। ভারত সরকারকে এ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানানো হয়। राष्ट्रपति को आना होगा।
বাংলাদেশের চিন্ময় প্রভুকে কিভাবে এই জিহাদি সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনটা মিলে কিভাবে ভুল তথ্য দিয়ে দেশদ্রোহীর কেস দিয়ে ওনাকে জেল হাজতে নিয়েছেন। আমাদের ভারত সরকারের কাছে ওইটাই ডিমান্ড যে বাংলাদেশের উপর খালি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হবে না, ওনারা যেন করার থেকে কড়া পদক্ষেপ নেন এবং বাংলাদেশ সরকারকে দেখিয়ে দেন যে ওর অস্তিত্ব কি, ওর কোথায়, ওর জায়গা কোথায়। আর আমরা আরেকটা দাবি, আমাদের চিন্ময় প্রভুকে অতি সত্বর জেল হাজত থেকে বের করতে হবে, না হলে ভারতবর্ষে বজরং দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। বাংলাদেশে ইসকন ধর্মগুরু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস মহারাজকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন কাছাড়ের ছোট দুধপাতিলের ইসকন কর্মকর্তারা। আজ এক বিক্ষোভ সমাবেশে ইসকনের রমাকান্ত বিশ্বাস বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষায় সবাইকে একজোট হতে হবে। ওই দেশের হিন্দুদের ধর্মান্তকরণের চক্রান্ত চলছে। ধর্মরক্ষায় সবাইকে সনাতনী সেনা হিসেবে মাঠে নামতেই হবে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস মহারাজকে বিনা শর্তে মুক্তির দাবি জানিয়েছেন তারা। এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফুল্ল নন্দ মুরারি দাস, পিঙ্কি আচার্য, কমলা দেবী দাস, মীরা বিশ্বাস, পূর্ণিমা দাস প্রমুখ। কৃষ্ণ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, আমাদের বাংলাদেশে আমাদের স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজজিকে অনাচার অত্যাচার ভাবে উনি গ্রেপ্তার করেছেন। তো আমরা ভারত থেকে এবং আমাদের ছোট দুধপাতিল থেকে আমরা প্রতিবাদ করছি যাতে আমাদের স্বামী চিন্ময়ানন্দজিকে নির্পণে ওনাকে মুক্তি দেওয়া হয়। না হলে আমরা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মানুষ একত্রিত হয়ে সনাতনীরা আমরা বৃহৎ আন্দোলনে নামতে চাইব। যেহেতু আমরা একদিন এমন এক সময় ছিল বাংলাদেশে যখন খানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তৎক্ষণাৎ সময় প্রায় 3 মাস আমাদের ইসকনের তরফ থেকে বাংলাদেশে সকল প্রাণী সকল ধর্মীয় মানুষকে যাতে আমরা 3 মাস একত্রিতভাবে অন্ন গ্রহণ করেছি এবং ওদেরকে আমরা খাওয়ান দিয়েছি আমাদের ইসকনের তরফ থেকে। আর আজ আমাদের স্বামী চিন্ময়ানন্দজি মহারাজকে বাংলাদেশে কিভাবে অনাচার অত্যাচার ভাবে উনাকে গ্রেপ্তার করেছে, তো আমরা উনাকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি যাতে উনারে নির্পণ ভাবে উনাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমরা বাংলাদেশের জন্য আমরা চাইছি যাতে একটা সনাতনী ফৌজ তৈরি করার জন্য, যাতে বাংলাদেশ আমাদের সনাতনী ধর্মের উপরে যাতে এইরকম করতে পারে না। আমরা ভারতবর্ষের আমরা সব ধর্মে পরিত্যাগ করি, আমরা সকল ধর্মকে আমরা প্রণাম করি, কারণ আমরা কোনো ধর্মকে আমরা ছোট মনে করি না। আর যদি তারা এইভাবে ছোট বা অপমানিত করে তাহলে আমরা সনাতনী ফৌজ রেডি করতে আমরা সক্ষম হব। মণিপুর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ কাছাড়ের মৈতী মণিপুরী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। গত 25 নভেম্বর সন্ধ্যায় মণিপুরের কাংপোকপি জেলার লেংমাইখং থেকে নিখোঁজ হয়েছেন কাছাড়ের গোসাইপুরের 56 বছরের কমলবাবু সিং। তিনি সেখানে একটি নির্মাণ সংস্থায় সুপারভাইজারের কাজে ছিলেন। গত 20 বছর থেকে তিনি কর্মসূত্রে মণিপুরে বসবাস করছেন। কমলবাবুকে সেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছে বলে তার পরিবারের লোকজন সন্দেহ করছেন। আমাদের বরাক উপত্যকার গোসাইপুর প্রথম খণ্ডের কমলবাবু সিংহ বলে একজন মণিপুরে আজ 20 বছর থেকে উনি এমইএসে সুপারভাইজিংয়ে কাজ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত গতকালকে লেইমাখং আর্মি ক্যান্টনমেন্ট মাউন্টেন 56 মাউন্টেন ডিভিশনে উনি এই ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে কাজ করার জন্য গিয়েছিল এবং বিকাল 12:45 পর্যন্ত ওনাদের কনস্ট্রাকশন কমিটির কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে খবর পেয়েছি। এরপর থেকে ওনার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় নাই, আর এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ওনার খবর পাই না, যার কারণে নাকি আমরা ওনাকে মিসিং বলিয়া ধরানো হয়েছে। এবং ওনার ভাই একজন আছে মণিপুরে, উনিও এফআইআর করা হয়েছে, সেকমাই পুলিশ স্টেশনে এফআইআর করা হয়েছে যে উনি মিসিং। আমাদের এই যে সিএসও কোকমের পক্ষ থেকে এসপির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এসপির সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরের কাংপোকপির এসপির সঙ্গে কথা হয়েছে এবং ডিআইজি আইজি সবের সঙ্গে কথা করে সাহায্য করবে বলিয়া উনি আমাদেরকে কথা দিয়েছে। মণিপুরে যে ধরনের এখন যে অবস্থা, এইটা বহুত শোচনীয়, কারণ এই যে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে
এই ক্যান্টনমেন্টের বিরাট ক্যান্টনমেন্ট ভিতরে কিছু কিছু কয়েক বাড়ি কুকি পরিবারও আছে, নেপালি পরিবারও আছে, মণিপুর পরিবারও আছে। এর কারণে আমাদের সন্দেহ হলো যে উনি স্কুটার একটিবার নিয়ে গেছে, এখন একটিবারও পাওয়া যায় নাই, আর লোকটাও পাওয়া যায় না। সার সিন্ডিকেটের অভিযোগে লালার ব্যবসায়ী কবির উদ্দিন লস্করের বাড়িতে হানা দিল কাছাড় পুলিশ। বাতিল হতে পারে তার সার ব্যবসার লাইসেন্স। তার বাড়ি থেকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে বহু আপত্তিজনক নথি। পুলিশের উপস্থিতির খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান কবির। শিলচর সদর রেঞ্জের অধীন সোনাবাড়ি ঘাট সংলগ্ন দক্ষিণ কৃষ্ণপুরের বরাক নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট চক্র। বেপরোয়াভাবে বালু উত্তোলনের ফলে ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে রাস্তা থেকে শুরু করে বসতবাড়ি, এমন অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়রা বলেন, এই ব্যাপারে কাছাড়ের জেলাশাসকের কাছে নালিশ জানিয়েও এখন পর্যন্ত কোনো লাভ হয়নি। এখানে একটা অবৈধভাবে বালি খনন চলি আছে। এটা সোনাবাড়িঘাট সংলগ্ন দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম। এটা কলঙ্কিত একটা বালি ঘাট। এখানে আগে 2016 একটা মার্ডার হয়েছে এই বালির সমস্যা নিয়ে। আবারও দেখা যায় এই বছর কিছু অবৈধ ব্যবসায়ী তারা অবৈধভাবে এখানে বালি সিন্ডিকেট করছে। এটা আমরা আদৌ জানি এখানে ক্ষেতর জায়গা, কৃষকের জায়গা, তারা কৃষকের জায়গা জবরদস্তি করে এখানে বালি কীরকম এটা সুযোগ পেল বা এতটুকু হয়ে গেল। হাজার হাজার গাড়ি অলরেডি বালি পাচার হয়েছে, এর ভিতরে আমরা খবর পাইনি। হঠাৎ করে একদিন দেখলাম যে দিনে শুরু হয়ে গেছে, রাত্রে চলেছে অতদিন, হঠাৎ করে দেখলাম দিনে শুরু হয়ে গেছে। দিনে শুরু করতে গিয়ে রাস্তাঘাট, স্কুল মসজিদ, পিএইচি, এই যে একটা রিংবান্ধ আছে ফ্লাড এফেক্টেড, এগুলোর প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখি গ্রামের অবস্থা তো শোচনীয়। আর এখান থেকে অনেক রাজস্ব মার খাচ্ছে। তাই আমরা গ্রামের কতজন লোক, এই যারা আমার সঙ্গে আছেন, আর কিছু আসেননি, কিছু বালি মাফিয়াদের মানে ভয়ে অনেক লোক আছেন এখানে, আমরা সবাই মিলে একটা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি। আমরা ডিসি মারফতে মুখ্যমন্ত্রীকে, লোকাল এমপিকে, এমএলএকে আমরা ইনফরমেশন করেছি, এবং সোশ্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে আমরা ডাক দিয়েছি। একটা বাঁধ দেখলাম আমরা, ফ্লাড কন্ট্রোলের বাঁধ আছে, এটা রিং বাঁধ বলে। এটার অনেকবার কাজ এসেছে, শুনেছি কাজ হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কোনো কাজ নেই, এটা আত্মসাৎ হয়েছে। এবার সময় ঈশান বাংলা বিরতির। সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে, উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 038422600081, আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। ফিরে এলাম বিরতির পর। আগামী 10 ডিসেম্বর সিদ্ধেশ্বর বারুণী মেলা ময়দানে বিশাল ধর্মীয় সমাবেশের পাশাপাশি আয়োজন করা হয়েছে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের বেলেডাঙ্গার ভারত সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি কার্তিক মহারাজ এবং সাধনানন্দজি মহারাজ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং হিন্দু রক্ষী দল সহ স্থানীয় সনাতনীদের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন আয়োজকরা। উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির সর্বব্যবস্থা প্রমুখ তথা কাটিগড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন ছাড়াও দেবজ্যোতি চৌধুরী, প্রদীপ কুমার দে, অজয় কুমার কানু, মিহির গোস্বামী, অমলেন্দু মালাকার প্রমুখ। আগামী 10 ডিসেম্বর আমাদের কাটিগড়া বারুলি মেলা ময়দানে পশ্চিমবঙ্গের কার্তিক মহারাজ ভালো নাম উনি প্রদীপ্তানন্দ মহারাজজি উনি আসছেন, পদার্পণ করছেন এবং শান্তিযজ্ঞ হবে এখানে। তা উনির এই আগমনের জন্য আমরা সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটিকে, এই ধার্মিক প্রোগ্রামটিকে, ধর্মীয় সম্মেলনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি, এই জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি এবং কাটিগড়াবাসী এবং সংলগ্ন যে সকল গ্রাম ভিলেজ আছে দূর দূরান্তে সকলকে সেই ধর্মীয় সম্মেলনে আসার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করছি। এবং আমরা ব্যবস্থাপনায় সবাই আছি, আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বাত্মক্রমে সকলেই সাহায্য করে সেটাকে আশা করি সেটা সাফল্যমণ্ডিত হবে। বরাক উপত্যকার যারা সনাতনী ধর্মাবলম্বী আছেন আমরা সবাই কাছে এই বার্তাটা পৌঁছে দিতে চাই যে এখানে আসুন। কার্তিক মহারাজ জি আসবেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে, পশ্চিমবঙ্গের বেলেডাঙ্গা থেকে। সেখানে অনেক ধর্ম কথা শোনানো হবে, বলা হবে, বিশেষ করে এই ওনার পদার্পণ এবং সঙ্গে আরও থাকবেন যে সাধনানন্দজি মহারাজ, উনিও থাকবেন এই অনুষ্ঠানে। তো 10 ডিসেম্বর সকাল 11টা থেকে প্রায় আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। পাশাপাশি এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের টার্গেট অন্তত 10,000 লোক আমরা জমায়েত করবো, এটা আমাদের টার্গেট রয়েছে। তো বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রচার চলছে। আমরা আমাদের কমিটির এই মুহূর্তে আমাদের কমিটির সর্বব্যবস্থাপক উনি বললেন এবং আমরা আশা রাখবো আপনার এই ভিডিওর মাধ্যমে বা আপনাদের এই সংবাদের মাধ্যমে আমরা গোটা বরাক উপত্যকার সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষের আমন্ত্রণ এবং সহযোগিতা আমরা কামনা করি। মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ত্রাণ তহবিল থেকে কাটিগড়া এলাকার 40 জন দরিদ্র রোগীকে এককালীন 10,000 টাকার চেক তুলে দিলেন বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার। কাটিগড়া সার্কেল অফিসে এক অনুষ্ঠানে সুবিধা প্রাপকদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। রিলিফ ফান্ডের যেটা ক্যান্সার এবং আদার্স অসুস্থ যেটা আজকে চেক বিতরণ করা হয়েছে সার্কেল অফিসে, সার্কেল অফিসার আছেন এবং বিশেষ করে আজকে যে চেক দেওয়া হয়েছে, আমরা আগে এই রিলিফ ফান্ডের চেকটা পাইতাম বিশেষ করে ফন্ড, আজকে আমরা 10,000 টাকা করে পাইছি। যথেষ্ট এটার লাগে আমরা ধন্যবাদ রিলিফ ফান্ড এবং ক্যান্সার যারা পেশেন্ট যারা আছেন এবং গরিব মানুষের যারা চেক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গরিব মানুষের হেলথর লাগে এই চেকটা বিতরণ করা হয়েছে এবং বিশেষ করে রিলিফ ফান্ড দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ করে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে ওটাও রিকোয়েস্ট করি যে এটা 10,000 টাকা অ্যাকচুয়ালি মানুষের লাগে বিশেষ সমস্যা হয়ে যায়, যদি 15 থেকে 20,000 টাকা করা যায় ক্যান্সার বেমারি লাগে, এটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করি। কারণ এই ক্যান্সার বেমারির যে পরিস্থিতি আমরা সমস্যার মধ্যে বিশেষ করে আমরা দেখছি এবং বরাকলির বিশেষ করে ক্যান্সার বেমারি পেশেন্ট বেশি। আমরা হসপিটালে হোক বিভিন্ন ক্ষেত্রে হোক যেভাবে ক্যান্সার বেমারি পেশেন্ট আছে সেখানে গরিব মানুষ যারা এটা অত্যন্ত পেরেশানির মধ্যে। কারণ এই পয়সা যেটা আছে গভর্নমেন্ট বহুত ধরনের ফ্যাসিলিটি আছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকচুয়ালি যদি মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোনো সার্ভে করা হয় যারা ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন যারা এরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই পয়সার লাগে বহুত কষ্ট করে। বরখলার নীলছড়ায় সংঘটিত হলো দুঃসাহসিক চুরিকাণ্ড। একটি টায়ারের দোকানে হানা দিয়ে নগদ অর্থসহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী হাতিয়ে নিল দুষ্কৃতীর দল। দোকান মালিক আব্দুল মতিন লস্কর পুলিশে মামলা দায়ের করেছেন। চুরিকাণ্ডে জড়িতদের শীঘ্রই গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। কালকে রাত্রে 10টায় দোকান লাগাইয়া গেছি গিয়া, সকালে আইসি খোলা মানে বললাম দেখি শাটার একটু উঠাই, লক খোলা 5 দুটা খাটা দেখি বারে, আর শাটার পুরা উঠাইয়া দেখি যে এখান থেকে গিয়া মানে টেবুলও নাই, এরপরে দেখি টায়ার নাই, মানে টায়ারও নাই, এরপরে থালিয়ারটা গিয়া টিউসু এইসি মানে পেস্ট টুস যেটা আসলো গিয়া আমার পার্টস যেটা আসলো এটাও নাই। এরপরে আমি থানাত কল করছি, কল করার পরে থানা আইস প্র্যাকটিক্যাল আইসো না ইয়া মানে ইনকোয়ারি করিয়া গেছেন। এরপরে আমি এফআইআরও করছি একটা গিয়া করিয়া আইসি, তাই এটা হয়েছে ইনকোয়ারি করটা। এটার পিছনে মেইন হয়েছে গিয়া এখানে ফরফর ঘটনা আবার কয়েকদিন আগে ওরকম গ্যারেজ অফ রিভার রাখা আসলো, একটা সাইকেল আসলো রাখা, একটা দামি সাইকেল। তখন এখন ড্রাগস এদিকে ওদিক থেকে যাইতে সময় আশপাশেও আমরা ড্রাগস বিক্রি হয়, বিক্রি হওয়ার কারণে
তখন থেকে যাইতে সময় তারা করে কিনা যে কোনো জিনিস পাইলে উঠে লইয়া যায় কিনা। আর তারা যখন নেশার মানে দরকার পড়ে যায় তখন তারা করে কিনা মানে কারোর দোকান দাকান গরু ছাগল যেটা হয় দরিয়া লইয়া যায়। এর কয়েকদিন আগে ফিরিবার একটা মানে আমার বাতি যায় স্কুলে মানে স্কুল থেকে আইসে আইয়া দিন দাঁড়ে ওই জায়গার মধ্যে দোকান সাইকেল রাখছে, পরে দেখে আর একটা ড্রাগসে এদিকে লইয়া গেছে গিয়া। এরপরে পিছিয়ে পিছিয়ে গিয়া ধরা হইলো, ধরিয়া দেয়া তারা মানে দেখা যায় ইগো ড্রাগস খারাপ ড্রাগস নেওয়া তাইছিল ওখানো, হ্যাঁ ড্রাগস লইয়া যাওয়ার সময় সাইকেলগুলো লইয়া গেছে। প্রতি বছরের মতো এবারও শ্রীকোনা দামছড়া বাজারে অসংখ্য ভক্ত সমাবেশে চলছে 24 প্রহর হরিনাম সংকীর্তন। গত রবিবার এই 24 প্রহর হরিনাম সংকীর্তনের সূচনা হয় অধিবাসের মাধ্যমে। দামছড়া বাজার গীতা সংঘ প্রাঙ্গণে চলছে এই সংকীর্তন, চলবে 28 নভেম্বর পর্যন্ত। আজ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় মহাপ্রসাদ। আমরা প্রতি বছরের ন্যায় দিগর শ্রীকোনা দামছড়া বাজার যেহেতু একটা সার্বজনীন আমাদের যে কীর্তন কমিটি যেটা, সেই কমিটির পক্ষ থেকে আমি বলছি প্রতি বছরের ন্যায় আমরা এই বছরও 24তম মহানাম যজ্ঞ শুরু করেছি। এবং এই যে মহানাম যজ্ঞ শুরু হয়েছে আমাদের বরাকবেলির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক ভক্তবৃন্দ আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। এবং আজকে আমাদের সেই কীর্তনের শেষ দিন, এবং শেষ দিনে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও অনেক ভক্তবৃন্দ সমাগত হয় এবং প্রত্যেককে আমরা প্রসাদ দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এবং প্রত্যেকের কাছে একটাই অনুরোধ, আগামী বছরও আমরা যদি প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়ে করতে পারি, তাই প্রত্যেকের কাছে একটাই আমাদের অনুরোধ, প্রত্যেকেই যেন প্রতি বছরের ন্যায় এই ভক্তবৃন্দ সমাগম ঘটে। আমাদের দিগর শ্রীকোনা দামছড়া বাজারের 24 প্রহর নাম কীর্তন শেষ হবে। ভক্তবৃন্দরা অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছে, তাই আমরা খুশি। আর এই আয়োজনটা যে করা হয় বরাকবেলির বিভিন্ন কৃষ্ণভক্তগণের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে করা হয়। এর মধ্যে আমরা কার্যকরী কমিটির মধ্যে আছি। আমি প্রেসিডেন্ট রায়মোহন দাস এবং নেক্সট প্রেসিডেন্ট শনিলাল দাস, সমাজসেবী অমৃতলাল দাস, বিজেপি যুব মোর্চা প্রেসিডেন্ট সঞ্জিত দেব এবং খিচুড়ি কমিটির প্রেসিডেন্ট গোপাল দাস এবং সমাজসেবী রঞ্জু দাস এবং আরও বিভিন্ন অনেকে আছে। সবের তো নাম বলা যাবে না। আমার পিছনে আমার প্রেসিডেন্ট সঞ্জিত দাস, উনি কিছু বলবেন সবার জন্য কিছু। নমস্কার। আজকে আমাদের দিগর শ্রীকোনা আলমবাগ ডিপিতে মহানাম সংকীর্তন চলিতেছে। আজকে আমাদের লাস্ট দিন। আমরা 28তম এই বছর এবং 24 প্রহর আমাদের কীর্তন। সেই কীর্তনের কার্যকরী কমিটির সভাপতি রায়মোহন দাস সবের নাম বলেছে, আমি সবার নাম নিতে যাচ্ছি না। আমাদের যে হরিনামে মহাপ্রসাদ বিতরণ হচ্ছে অনুমানিক 10 থেকে 12 হাজার মানুষ হয়। এই বছরও আমরা আশা করি এর থেকে একটু বাড়বে। আর আমরাও সবার কাছে অনুরোধ রাখি যাতে সবাই আমাদের মহাপ্রসাদ নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আমি প্রাক্তন এই কার্যকরী কমিটির সভাপতি ছিলাম এবং আর বিশেষ কিছু বলতে যাচ্ছি না। সবাইকে আমার নমস্কার, অনুরোধ রইল সবাইকে মহাপ্রসাদ নেওয়ার জন্য। শিলচর রাধামাধব কলেজের দর্শন বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা জ্ঞানজ্যোতির 10ম সংখ্যা উন্মোচন হলো আজ। এদিন কলেজ অধ্যক্ষ ডাক্তার দেবাশিস রায়, আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর ডাক্তার সোনালী চৌধুরী এবং দর্শন বিভাগের প্রধান ডাক্তার রুমা নাথ চৌধুরীর হাত ধরে দেওয়াল পত্রিকাটি উন্মোচন হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ ডাক্তার রাহুল চক্রবর্তী, অধ্যাপক অরুন্ধতী দত্ত চৌধুরী, জীবন দাস, ডাক্তার কালীপদ দাস, ডাক্তার স্বর্ণালী রায়চৌধুরী, ডাক্তার অরুণাভ চৌধুরী, ডাক্তার সূর্য সেন দেব প্রমুখ। আমরা ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের ম্যাগাজিন জ্ঞানজ্যোতি দশম সংখ্যা আমরা রিলিজ করেছি। এখানে সবাই উপস্থিত যারা ছিলেন সবাইকে দিয়ে এটা বিশেষ করে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার এটা রিলিজ করেছেন। তো এখানের মধ্যে আমরা এই জ্ঞানজ্যোতির মধ্যে প্রত্যেক বছরই আমরা এটাকে ওয়াল ম্যাগাজিনের মতো প্রকাশ করে থাকি, কিন্তু এইবার এটাকে আমরা বুক ফর্মে করেছি। তো আমরা যখন সব স্টুডেন্টরা এবং টিচারদের সব বছরই কন্ট্রিবিউশন থাকে, এই বছর বিশেষ করে যেহেতু আমাদের কলেজে নেক ভিজিট করতে আসছে, তখন নেক ভিজিটকে উপলক্ষ রেখে আমরা এটাকে বুক ফর্মে পাবলিশ করেছি এবং এটার মধ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকজন টিচার এবং প্রত্যেকটা কোর্স সাবজেক্টের স্টুডেন্টদের কন্ট্রিবিউশন আছে। সবাই এক একটা করে পেপার লিখেছি এবং সাথে
এখানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্টিভিটিজের ফটোগুলোও দেওয়া আছে। হাইলাকান্দিতেও মঙ্গলবার পালিত হলো সংবিধান দিবস। এ উপলক্ষে হাইলাকান্দি জেলাশাসক কার্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আধিকারিক কর্মচারীরা সমবেতভাবে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন এবং শপথ গ্রহণ করেন। आज हम 26 नवंबर 1949 को अडॉप्शन हुआ था संविधान का, तो उसका 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो एज़ पर द डायरेक्शन आज हमने प्रीएम्बल रीडिंग और जो कॉन्स्टिट्यूशंस के वैल्यूज़ हैं उसको याद किया और उसको इनकलकेट करने की शपथ ली। और साथ ही में इसके बाद 15 दिन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में प्रोग्राम चलेंगे और इसके साथ साथ 1 साल तक ये प्रोग्राम ऐसे जारी रहेगा। इसमें अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में संविधान को रीड किया जाएगा, प्रीएम्बल को रीड किया जाएगा, ऐसे कंपटीशन किया जाएगा, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, मार्चेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो प्रीएम्बल में वैल्यूज़ लिखे गए हैं उसको हम हर एक सोसाइटी के हर एक स्तर पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম আরো একবার। বাংলাদেশের ইসকন প্রধান চিন্ময় কৃষ্ণের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বজরং দলের বিক্ষোভ শিলচরে। মণিপুর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ কাছাড়ের মৈতেই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। সার সিন্ডিকেটে জড়িত থাকার অভিযোগে লালায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে কাছাড় পুলিশের হানা। ডিসেম্বর সিদ্ধেশ্বর বারুণী মেলার মাঠে বিশাল ধর্মীয় সম্মেলন এবং বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। আজকের মতো ঈশান বাংলা খবর এ পর্যন্তই। নমস্কার।